Good afternoon, all of you. Today we moving on to the next topic, that is the Mughal Empire. Previous class we studied about the Sultanate Empire. Okay, major or prominent rulers, then Igda system, market reforms, etc. And features of the Sultanate period. So today we are going to discuss about the Mughal Empire. മുഗൾ ഭരണം മുഗൾ കാലഘട്ടം okay. So you can see that the list of the prominent rulers in Mughal Empire. Okay, first one Babur, then Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb were the prominent rulers in Mughal Empire. Okay, I think you already studied it from your 6th standard, Mughal Empire, right? So Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb were the prominent or the prominent rulers in the Mughal Empire. And you can see the ruling period also. That is Babur from 1526 to 30, then 530 to 56, that is Humayun, then Akbar 1556 to 1605, that is Akbar, then Jahangir 1605 to 28, then Shah Jahan 1628 to 58, and Aurangzeb 1658 to 1707 are the ruling periods also. Okay, now the Mughal Empire, which is established by Babur in 1526 CE. Okay, so this is an important point, that is Mughal Empire, which was established by Babur. So Babur was the establisher of the Mughal Empire. Okay, Babur. Don't forget. Then Akbarnama. You can see that the picture of the book Akbarnama. Akbarnama, written by Abdul Faizi, is one of the important source of information on the administrative system of the Mughal period. അപ്പോൾ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് അക്ബർനാമ ബൈ അബ്ദുൾ ഫൈസൽ എന്നുള്ള വ്യക്തി എഴുതിയിട്ടുള്ള അക്ബർനാമ. ഈ ബുക്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ടോപ്പിക്സ് എന്താണ്? വിച്ച് റിലേറ്റഡ് ടു ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി മുഗൾ എംപയർ. ഓക്കെ, അക്ബർനാമ ബൈ അബ്ദുൾ ഫസൽ. It's related to the administrative system or administrative features of the Mughal Empire. Okay, right. So first of all, we discuss that the major or prominent Mughal empires. Then Babur who established the Mughal Empire, and Akbarnama by Abdul Fazal, the book which related to the administrative system of the Mughal Empire. Okay. Then what are the major features of the Mughal administration? Features of the Mughal administration. You can see that divine right of kingship. The first feature, that is the divine right of the kingship. What is it? That is രാജാധികാരം ദൈവതത്വം. അതായത് കിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഹിയർ ഓൾസോ കിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോഡ്. ഓക്കെ, കിങ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ഗോഡ്. That is it. Then second one, the influence of Turkish and Mongol tradition. We can see that the influence of Turkish. We already said that in Sultanate period, the administration we can see that the influence of Turkish, തുർക്കി പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ തുർക്കി സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, മംഗോളിയൻ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ പവേഴ്സ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇൻ കിങ്. All the powers which vested in king. Okay, all the powers which vested in king. Then next one, based on military power.
based on military power. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൈനിക ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു. ഓക്കെ, രാജ്യത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, സൈനിക ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി മിലിറ്ററി. ഓക്കെ, ഓൾ ദി മാറ്റേഴ്സ് വിച്ച് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി മിലിറ്ററി. Then assistance of ministers and officials in administration. Here also there are lot of ministers and officers for help the king. Okay, help the king in administrative matters. Then next one, existence of local administration. Here also not only the centralized administration but also the local administration also existed. Okay, these are the major features of the Mughal empire. First one, divine right of kingship, that is king is equal to god. Then we can see the influence of Turkish and Mongolian tradition. Then powers centralized in king, that is all the powers which vested in king. Then based on military power, the military controlled the all the matters. Then assistance of ministers and officials in administration. There are lot of ministers and officers, they help the king in the administrative matters. Then existence of local administration. Existence of local administration, these were the major features of the Mughal empire. Okay, then there are a lot of common features in Sultanate and Mughal administration. Okay, we already studied about these features of the Sultanate period, and now we just discussed about the features of the Mughal administration. Then what are the common facts included in these two administrations? You can see that the influence of Turkish tradition. Here in Sultanate period and also in Mughal administration, we can see that the Turkish influence in these two administrative matters. Then the Sultan was the head of administration in Sultanate, and here all the powers centralized in king, that is here also the king was the all in all. Then next one, there were lot of officers and ministers, they assist the king in the administrative matters. We can see that in Sultanate period and also here in the Mughal period also, right? Then last one, existence of local administration. Local administration were existed in Sultanate period and also in Mughal administration also. So these are the common features come under the Sultanate rule and in the Mughal rule. Okay, note it. Then features of the local administration in the Mughal empire. Features of the local administration. Okay, first one, for the convenience of administration, the country was divided into Subha, Sarkar, Pargana and village. We already said that in Sultanate period, for the administrative convenience, they also divided the country among different parts. As well as here also the whole country which divided into different categories, that first one Subha, then Sarkar, Pargana and village are the major categories. Okay, then there was official for the administration of each division. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവിഷനിലും അല്ലേ സുബകൾ, സർക്കാർ, പർഗാന, വില്ലേജ്, ഇങ്ങനെയാണ് ആ 4 ഡിവിഷൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവിഷനിലും ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then the collection of revenue, judicial administration and supervision of the army were their responsibility. So the major responsibilities of these officers means the officers under the control of different Subha, Sarkar, Pargana and village. Okay, their major responsibility or their major duties were collection of revenue.
then judicial administration and supervision of the ആർമി. ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സുബ, സർക്കാർ, പർഗാന, വില്ലേജ് ഇവിടെയൊക്കെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണമാണ്. മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി, ഫസ്റ്റ് വൺ കളക്ഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ, ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ് ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദി ആർമി. അവിടുത്തെ സൈന്യം, ഓരോ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിലിറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അതിൻ്റെ ചുമതല. ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു ഈ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടീസ്. സോ ഇൻ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, once upon the country which divided into Subha, Sarkar, Pargana and village. For what? For the administrative convenience. And there are lot of officials. A group of officials were appointed in each of these division. For what? For the administration of separate villages, okay, or Pargana or Sarkar. Then what are the major duties of these officials? The major duties, that is the collection of revenue, judicial administration and maintaining of the military. ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ അബൌട്ട് ദി ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദി മുഗൾ എംപയർ. Then now we moving on to the next part, that is the administration under Akbar. We already said that Babur was the establisher of Mughal empire. Okay, Babur. But Akbar was the prominent ruler in Mughal administration. Akbar. അപ്പോൾ ബാബറാണ് ഈ മുഗൾ രാജഭരണം ത്തിന് അടിത്തറ പാകിയതെങ്കിലും അക്ബർ ആയിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി. അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും വളരെ സ്വീകാര്യനായിട്ടുള്ള, വളരെ നല്ല ഭരണാധികാരി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല, അത്തരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അക്ബർ. ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. അതായത് ഇന്ത്യ ഇൻ 1605 സുബ ഓഫ് അക്ബർ. അപ്പോൾ അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സുബകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. അക്ബർ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗത്തായിരുന്നു അക്ബറിൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അക്ബറിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളും ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഒരു മാപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീജിയൻസ്, അക്ബറിൻ്റെ ഭരണ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ Akbar became successful as a ruler. I already told you that Akbar was a prominent ruler. Why? Akbar became successful as a ruler, acceptable to all through his administrative measures. Substantiate. This is a question. Okay, but accept to all. The whole people in the country, they accepted as the best ruler. അക്ബറിനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് റൂളറായിട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? സ്വീകരിച്ചു. വൈ? അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുഗൾ ഭരണം കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് കേട്ടോ. അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുഗൾ ഭരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അക്ബർ മാറാനുള്ള കുറച്ച് റീസൺസ് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ റീസൺസ് ആണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹി അഡോപ്റ്റഡ് ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ബാദ്ഷാ ഹിന്ദ്, ദ എംപറർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ബാദ്ഷാ ഇ ഹിന്ദ്, ഹി ആക്സെപ്റ്റഡ് ദി ടൈറ്റിൽ. ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്, ബാദ്ഷാ ഇ ഹിന്ദ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തി. ദ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് ബാദ്ഷാ ഹിന്ദ് മീൻസ് ദ എംപറർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തി എന്നുള്ള
സ്ഥാനം അദ്ദേഹം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, നേടി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റിലീജിയസ് ഹാർമണി ഹി ഫോർമുലേറ്റഡ് എ ന്യൂ ഫെയ്ത്ത് that is named as Din Ilahi by including the ideas of all religion. അപ്പം അക്ബറിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു, ഒരു റിലീജിയസ് ഹാർമണി, ഒരു റിലീജിയസ് യൂണിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. അതായത് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അക്ബർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മതക്കാരും ഒരേപോലെ ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഹി ഫോർമുലേറ്റഡ് എ ന്യൂ ഫെയ്ത്ത്. അദ്ദേഹം പുതിയൊരു വിശ്വാസത്തിനെ രൂപീകരിച്ചു. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ദിൻ ഇലാഹി. ദിൻ ഇലാഹി എന്നുള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനം, അതൊരു മതമൊന്നുമല്ല, ഒരു വിശ്വാസം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ. വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചർ? ബൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയൻ. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട്, അതിലൊരു മതത്തിനെ മാത്രം, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു മതത്തിനെ മാത്രം വിട്ടു നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല. എല്ലാ മതത്തിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയാസ് ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ദിൻ ഇലാഹി. ഓക്കെ, വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ രജപുട്സ് സച്ച് ആസ് രാജ, തൊഡർമാൾ, ബീർബൽ. Then next one, Mansingh etc. were appointed as high official. അതായത് രജപുത്രന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ്, ലോ ക്ലാസ് ആണ് അല്ലേ. സോ ദ രജപുട്സ് സച്ചാസ്, രജപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള രാജ തൊഡർമാൾ, ദെൻ ബീർബൽ, ദെൻ മാൻസിംഗ്. ഓക്കെ, it is pronounced as the Mansingh, were appointed as high officials. ഇവരെന്താണ്, ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ട് നിയമിച്ചു. രജപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ 3 വ്യക്തികളെ നല്ല ഉയർന്ന ഓഫീസേഴ്സായിട്ട് നിയമിച്ചു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജനങ്ങൾക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, എല്ലാവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. മറ്റേതെന്താണ്, ഹൈ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കാസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നല്ലോ. അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജകുടുംബത്തിലുള്ളവരെ മാത്രം അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. പക്ഷെ അതിന് പുറമെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും എന്താണ്, ആളുകളെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫീൽഡിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ദി ആർമി വാസ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ബൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻ. ദെൻ ദി ആർമി വിച്ച് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ബൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻ. അതായത് പിന്നീട് അക്ബർ ചെയ്ത പരിപാടി എന്താ, സൈന്യത്തിനെ വികസിപ്പിച്ചു. എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളിൽ നിന്നും ആളുകളെ സൈന്യത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈന്യത്തിനെ എന്ത് ചെയ്തു, വികസിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ആർ ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അക്ബേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ, അക്ബറിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്ബർ എല്ലാവർക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയാൻ കാരണങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹി അഡോപ്റ്റഡ് ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ബാദ്ഷാ ഇ ഹിന്ദ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, to maintain the religious harmony in the country, he adopted a new faith, that is Din Ilahi. Okay, what is the main feature? Which is the combination of the ideas of all religions. Then next one, the Rajaputs such as Raja Todarmal, Birbal, then next one, Mansingh, okay, etc. were appointed as high officials. Then the army was strengthened by including different sections. Okay, so as a ruler, his aim was to win a support of the all sections of people. ഒരു റൂളർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയിം എന്തായിരുന്നു, എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ്. സോ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഹി അഡോപ്റ്റഡ് സെവറൽ പോളിസീസ്. So this is the question. As a ruler, his Akbar aim was to win the support of all section of people. So for this purpose, he adopted several policies. What are they? Okay. Then
This is the important point, that is Din Ilahi. Din e Ilahi. Din Ilahi is the faith introduced by Akbar. Okay, Din Ilahi. Then what do you mean by Din Ilahi? What do you mean by Din Ilahi? So, Akbar wanted to maintain peace, friendship, and unity among different sections of people in his country. Okay, Akbar wanted to maintain peace, friendship, and unity among different sections of people in his country. അപ്പോൾ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിലും സമാധാനവും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും യൂണിറ്റി ഐക്യമൊക്കെ വളർത്താൻ അക്ബർ ആഗ്രഹിച്ചു. സോ in order to have intellectual discourses, Akbar constructed the Ibadat Ghana at his capital Fatehpur Sikri. അപ്പോൾ ആശയപരമായ സംവാദങ്ങൾ നടത്താൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ബർ എന്ത് ചെയ്തു? ഹീ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദി ഇബാദത്ത് ഖാന. ഇബാദത്ത് ഖാന അറ്റ് ഫത്തേപൂർ സിക്രി. ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഇബാദത്ത് ഖാന നിർമ്മിച്ചു. ഓക്കെ, സോ by including the essence of, or it was a combination of ideas and principles of different religions. So Din Ilahi, which means the combination of ideas and principles of different religion, and he never compelled anyone to accept it. Akbar never compelled anyone to accept it. അപ്പോൾ അക്ബർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? ആരെയും ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി റൈറ്റ്സ്, റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ്, പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഓർ പ്രീസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ദി ജോയിനിങ് ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിൻ ഇലാഹിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തില്ല? പ്രത്യേകിച്ച് ആചാരങ്ങളോ അതേപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റ്, മതഗ്രന്ഥങ്ങളോ, ദെൻ പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ്, ആരാധനാലയമോ, ഓർ പ്രീസ്റ്റ്, പുരോഹിതന്മാരോ ഒന്നുമില്ല, എക്സെപ്റ്റ് ദ ജോയിനിങ് ഫങ്ഷൻ. അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചടങ്ങല്ലാതെ വേറൊന്നും തന്നെ ഇതിനിലാഹിക്കില്ല. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഓരോ മതങ്ങൾക്കും ഓരോ ഹോളി ബുക്സ് ഉണ്ട്, പ്രീസ്റ്റുകളുണ്ട്, വർഷിപ്പ് പ്ലേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ദിന്നിലാഹിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ഹി നെവർ കമ്പൽഡ് എനിവൺ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ. അദ്ദേഹം ആരെയും എന്താണ് അതിലേക്ക് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധപൂർവം ആരെയും നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്വിൽ കുൽ. ഓക്കെ, സ്വിൽ കുൽ ഓർ പീസ് ടു ഓൾ വാസ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് ടെനൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പീസ് ടു ഓൾ, എല്ലാവർക്കും സമാധാനം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ബേസിക് മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിന്നിലാഹി മീൻസ് ദിസ് ഈസ് എ ഫെയ്ത്ത് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ അക്ബർ ഡ്യൂറിങ് ഇൻ ഹിസ് പീരീഡ്. ഓക്കെ, അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദിന്നിലാഹി. സോ അക്ബർ വാണ്ടഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പീസ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി എമംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഹിസ് കൺട്രി. So for this purpose, Akbar constructed the Ibadat Ghana at Fatehpur city. And also, what are the peculiarities or features of the Din Ilahi? It was the combination of ideas and principles of different religion. And he never compelled anyone to accept it. ആരെയും പിന്നെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഫെയ്ത്ത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. And it did not have any books, holy books, or worship place, priest, etc. It have only the joining function also. Only. Okay. Then peace to all
was the basic motto or basic principle of Dinilahi? Okay, so this is the previous question and the important topic Dinilahi. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും. ദിന്നിലാഹി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് എഴുതണം. ഓക്കെ, then next one, the Mansabdari system. Mansabdari system is also the another system adopted by the Akbar during his ruling period. So what is Mansabdari system? Okay, listen all of you. Instead of military strength, the emperor needed the support of the nobles and officials for the maintaining and expansion of the empire. അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് മാത്രം പോരാ. Okay, not only the support from the side of the military, but also from the nobles and officials also. അപ്പോൾ നോബിൾസ്, പുരോഹിതന്മാരുടെയും ഓഫീസർമാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? അക്ബറിന് മനസ്സിലായി. Okay, that is the first point. Instead of military strength, the emperor needed the support of the nobles and officials for the maintenance and expansion of his empire. For this purpose, Akbar adopted the Mansabdari system. So, for this purpose, he adopted the Mansabdari system. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തിന്? അവരുടെ എംപയർ, രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി, സാമ്രാജ്യം വലുതാക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സൈനികരുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രം പോരാ, പിന്നെ ആരുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി വേണം? ഫ്രം ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി ഒഫീഷ്യൽസ് ആൻഡ് നോബിൾസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വേർഡ് മീനിങ് ഓഫ് മൻസബ്? The term Mansab denotes the rank or position of a Mughal military officer. So Mansab means the rank or position of the military officer. അപ്പോൾ ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസറുടെ റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനെയാണ് മൻസബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കളക്ടർ മീൻസ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് or chief minister, head of a state. That is the rank or position. Chief minister, collector, prime minister, ministers, governor, right? These are all are the rank or position. അല്ലേ? ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പെക്റ്റും കിട്ടുന്നു. സോ മൻസബ് മീൻസ് ദി റാങ്ക് ഓർ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മിലിറ്ററി ഓഫീസർ. രാജ്യത്തുള്ള മിലിറ്ററി ഓഫീസർമാരുടെ പൊസിഷനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു മൻസബ്ദാരി. ഓക്കെ, ദോസ് ഹൂ ഹെൽഡ് ദിസ് പൊസിഷൻ വേർ കാൾഡ് മൻസബ്ദാർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? മൻസബ്ദാർ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയും ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹി കോൾഡ് ആസ് ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ. ഹെഡ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോൾഡ് ആസ് ദി കളക്ടർ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. എന്താണ്? ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? മൻസബ്ദാർ. സോ മൻസബ് മീൻസ് ദി റാങ്ക് ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ആൻഡ് മൻസബ്ദാർ മീൻസ് ദി പേഴ്സൺ ഹു ഹെൽഡ് ദിസ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മൻസബ്ദാർ എന്നും വിളിക്കും. ഓക്കെ, so then what are the major features of this Mansabdari system? The position of the officers, their salary and military responsibility were categorically determined through the Mansabdari system. അപ്പം മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് പിന്നെ ഓരോ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെയും പൊസിഷൻ, ദർ സാലറി ആൻഡ് മിലിറ്ററി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അവരുടെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചുമതലകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ്. സോ ദ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം, ഓക്കെ, വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ദി സാലറി, പൊസിഷൻ, ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മിലിറ്ററി ഓഫീസർ. ഓക്കെ, ദെൻ
The rank of a mansabdar was determined by the number of horse and cavalrymen he maintained. അപ്പോൾ ഓരോ മൻസബ്ദാറിൻ്റെയും റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബൈ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഹോഴ്സസ് ആൻഡ് കാവൽറി മാൻ ഹി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. അവരെ കയ്യിൽ എത്ര കുതിരകളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ ഈ ആനകളുണ്ടല്ലോ, ആനകൾ, കുതിരപ്പടകളും കുതിരകൾ, ആനകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളമുണ്ട്, അവരെത്ര എണ്ണത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർക്കുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ. കൂടുതൽ കുതിരപ്പടകളുണ്ടെങ്കിൽ പൊസിഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ. There were more than 30 ranks in the army of Akbar, ranging from mansabdar of 10 horses to 10,000 horses. അപ്പോൾ 30 പരം പദവികളിലായിട്ട് 10 മുതൽ 10,000 വരെ കുതിരകളുള്ള മൻസബ്ദാർമാർ അക്ബറിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 10,000-ലധികം കുതിരകളെ കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള മൻസബ്ദാർ എന്ന് വെച്ചാൽ മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ് വരെ അക്ബറിൻ്റെ എന്തിലുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു മിലിറ്ററി ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൻസബ്ദാർ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൻസബ്ദാർമാരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും 10,000, 5,000 കുതിരകളുടെ കൈവശം അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്ബറിൻ്റെ ആർമിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അത്രത്തോളം വലിയൊരു ആർമി സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? അക്ബറിനുണ്ടായിരുന്നു. സോ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം മീൻസ് this system which determine the salary, position and responsibility of each mansabdar or each military officer. അപ്പോൾ ഓരോ മിലിറ്ററി ഓഫീസറുടെയും സാലറി, അവരുടെ പൊസിഷൻ, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റത്തിലൂടെയായിരുന്നു. So, the rank of a mansabdar was determined by the number of horses and cavalrymen he maintained. അതായത് അദ്ദേഹം പിന്നെ എത്ര കുതിരകളെയും കുതിരപ്പടകളെയും, ഓക്കെ, കുതിരപ്പടയാളികൾ, ദാറ്റ് ഈസ് കാവൽറിമാൻ, കുതിരപ്പടയാളികളെയും കുതിരകളെയുമാണോ അദ്ദേഹം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ റാങ്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത്. There were more than 30 ranks in the army of Akbar. അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് അക്ബറിൻ്റെ ആർമിയിൽ 30-ൽ പരം റാങ്കുകൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റേഞ്ചിങ് ഫ്രം മൻസബ്ദാർ ഓഫ് 10 ഹോഴ്സസ് ടു 10,000 ഹോഴ്സസ്. അപ്പോൾ 10 കുതിരകളെ കൈവശം വയ്ക്കുന്നവരും 10,000-കണക്കിന് കുതിരകളെ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ ദ മൻസബ്ദാരി ഓൾസോ ദി ഡിവിഷൻ ഓഫ് മൻസബ്ദാരി. അപ്പോൾ മൻസബ്ദാരിയിൽ എന്താണ്, 2 ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റത്തിൽ 2 വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം ഹാവ് 2 പാർട്സ് ഓർ 2 ഡിവിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സത്ത് ആൻഡ് സവാർ. സത്ത് ആൻഡ് സവാർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഡിവിഷൻ ഇൻ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റത്തിൽ 2 ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് സത്ത് ആൻഡ് സവർ. സോ ദ വേർഡ് സത്ത് മീൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. അപ്പോൾ സത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഫിക്സസ് ദി റാങ്ക് ആൻഡ് സാലറി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി ആർമി. അപ്പോൾ ആർമിയിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാലറിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷനും തീരുമാനിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് സത്ത്. ദെൻ സവർ. സവർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹോഴ്സസ് എ മൻസബ്ദാർ ഹാഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ. സവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഭാഗം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി എത്രത്തോളം കുതിരകളെ കൈവശം വയ്ക്കുന്നു, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സവർ. ഓക്കെ, സോ സത്ത് ആൻഡ് സവർ ആർ ദി 2 ഡിവിഷൻ ഇൻ മൻസബ്ദാരി. മൻസബ്ദാരിയിലെ 2 ഡിവിഷൻസ് ആണ് സത്ത് ആൻഡ് സവർ. സത്ത് വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ദ സാലറി ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫീസർ, ആൻഡ് സവർ വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഹോഴ്സസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ദി ഈച്ച് ഓഫീസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി 2 ഡിവിഷൻ, സത്ത് ആൻഡ് സവർ. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറിയും പൊസിഷനും തീരുമാനിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് സത്ത്. സവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും എത്ര കുതിരകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സവർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഡിവിഷൻ വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി മൻസബ്ദാരി സിസ്റ്റം.
Okay, so today we discuss about the Mughal administration. Features of, first of all, we discussed the features of Mughal administration and also its local administration. Then policies adopted by the Akbar. There are a lot of policies adopted by Akbar for the support of his people. Then also Din Ilahi and Mansabdari system. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, വായിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.